کسی پرفضا مقام پر شب کو تاروں بھرے فلک کا نظارہ انسان کو کیف و مستی کے لیے ایک عالم میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھنے والا اگر شاعر ہو تو اس پر شعروں کا نزول ہونے لگتا ہے، اگر سائنسدان ہو تو اس کی نظر نئے ستاروں اور کہکشاؤں کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتی ہے۔ اس حسین منظر میں کھویا ہوا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگلے ہی لمحے یہ فضا اس کے لیے کوئی خوفناک تباہی بھی لا سکتی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک یہ نظارہ بظاہر بالکل پرسکون نظر آتا ہے، مگر اس سکون کے پس پردہ بے شمار ہنگامے چھپے ہوئے ہیں۔ شہاب ثاقب جب خلا سے زمین کے گرد بنے ہوا کے حالے میں داخل ہوتا ہے تو روشنی کی ایک لمبی لکیر چھوڑتا ہوا کہیں غائب ہو جاتا ہے، جسے عام طور پر لوگ تارے کا ٹوٹنا بھی کہتے ہیں۔ اگر یہی شہاب ثاقب ہوا سے رگڑ کھانے کے بعد جل کر راکھ ہونے کے بعد غائب نہ ہو تو کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آسمان سے گرنے والے اس پتھر کا دھماکہ کسی بڑے ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا، اور اگر یہ ٹکڑا کئی کلومیٹر طویل ہو تو زمین کا ماحولیاتی نظام تبدیل ہو کر رہ جائے گا، جس سے زمین پر زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اب تک کی سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری زمین پوری کائنات میں وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ زندگی سے بھرپور یہ سیارہ اپنی اسی اہمیت کی وجہ سے تمام ستاروں اور سیاروں پر فوقیت رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے کنار کائنات میں سورج کے گرد گھومنے والا یہ واحد حیاتیاتی سیارہ کیا محفوظ ہے؟ جب انسان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ زمین پر اس کی طرح اور بھی کئی خطے ایسے ہیں جہاں پر اس کی طرح انسان بستے ہیں، تب اسے یہ زمین بہت ہی محفوظ لگتی تھی، کیونکہ اس کا علم زمین کے ایک خاص حصے تک محدود تھا۔ وہ زمین کو محدود نہیں بلکہ بے کنار سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سورج، چاند، ستارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں۔ کائنات کے راز اس کے لیے ابھی سربستہ تھے۔ اسے ابھی یہ بھی علم نہیں تھا کہ زمین جسے وہ لامحدود سمجھتا ہے وہ کائنات میں ایک ذرے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ آسمان سے گرنے والی چٹانیں اور اس سے پھیلنے والی تباہی اسے کائنات میں جھانکنے پر مجبور کرتی تھی، مگر توہم پرستانہ خیالات اسے ہر طرف سے جکڑے ہوئے تھے، اور پتھروں کے گرنے کو دیوتاؤں کی ناراضگی قرار دیا جاتا تھا۔ جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ انسان کو علم ہو گیا کہ زمین کائنات میں موجود بے شمار نظاموں میں سے ایک نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، تو اس پر حیرت کے نئے در واہ ہوئے۔ تب جہاں اسے کائنات میں زمین کی حیثیت کا علم ہوا، وہیں اسے یہ بھی پتا چلا کہ سورج کے گرد خلا میں گردش کرتے ہوئے زندگی سے بھرپور اس سیارے کو بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ خلا میں آوارہ گھومنے والے سیارچے اور چٹانیں کسی وقت زمین کو تباہ کر سکتے ہیں۔ خلا میں گھومنے والے یہ سیارچے اور چٹانیں آخر کیا ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو پیارے دوستو، 1801 میں ایک سائنسدان گیوسپی پیزی نے خلا کے مشاہدے کے دوران مریخ اور مشتری کے مداروں کے درمیان چٹانی مادے کو سورج کے گرد گھومتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس کا نام سیرس رکھا۔ اس کا حجم 1003 کلومیٹر تھا۔ یہ اب تک کے دریافت ہونے والے تمام اسٹیرائڈز میں سے سب سے بڑا ہے اور تمام سیارچوں کی مجموعی حجم کا 25% ہے، مگر یہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ اسے سیارہ کہا جا سکے، اس لیے اسے سیارچہ یعنی اسٹیرائڈ کہا گیا۔ پہلے خیال تھا کہ یہ سلسلہ یہیں پر رک جائے گا، مگر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایسے بے شمار چھوٹے بڑے سیارچے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تب یہ خیال کیا گیا کہ یہ سب کسی ایک سیارے کے ٹکڑے ہیں جو کسی وجہ سے تباہی سے دوچار ہو گیا تھا۔ ان سیارچوں کو اسٹیرائڈ بلٹ کا نام دیا گیا۔ ان میں چند میٹر سے لے کر سینکڑوں میل بڑے سیارچے شامل ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان میں سے 6000 کے باقاعدہ نام رکھے گئے ہیں، جبکہ 70,000 سیارچوں پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ ناظرین محترم، ساخت کے اعتبار سے سیارچوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے سی ٹائپ، ایس ٹائپ اور ایم ٹائپ وغیرہ۔ ان میں سے سب سے زیادہ تعداد سی ٹائپ کی ہے۔ کالے رنگ کے یہ سیارچے کل تعداد کا 75% ہیں۔ ایس ٹائپ سیارچے نسبتاً روشن ہیں کیونکہ ان میں نکل اور لوہے کی آمیزش ہے، اور یہ تمام اسٹیرائڈز کا 17% ہے۔ دیگر سیارچے ایم ٹائپ ہیں اور یہ بہت روشن ہیں کیونکہ ان میں نکل اور لوہے کی آمیزش بہت زیادہ ہے۔
इसके अलावा भी स्यार्चों की चंद दीगर अकसाम हैं। प्यारे दोस्तों, अगरचे स्यार्चों की अक्सरियत स्टीरॉयड बुलेट में ही चक्कर काट रही है, मगर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके मदार वगैरह मुकर्रर नहीं है, यानी बेमरकज या आम रविश से हटकर हैं, और वो स्टीरॉयड्स बुलेट से बाहर हरकत करते हैं और जमीन के मदार के बहुत करीब से गुजर जाते हैं। साइंसदान ऐसे स्यार्चों को खतरनाक कैटेगरी में शुमार करते हैं। हालांकि वो अपने मदार में हरकत कर रहे हैं, मगर इनकी कुर्बत जमीन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये मुस्तकबिल में किसी बड़े टकराव का बायस बन सकते हैं। इनमें से भी ज्यादा वो स्यार्चे और चट्टानें खतरनाक हैं जो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुई और अचानक जाहिर होती हैं। खास तौर पर छोटे स्यार्चे, जिन्हें शहाबिया कहा जाता है, जो जमीन की फजा में दाखिल होकर जल जाते हैं। ऐसा ही एक शहाबिया फरवरी में रूस की फिजा में दाखिल हुआ और जलकर राख हो गया, मगर इसके जलने से पैदा होने वाली शॉक वेव या लहर इतनी ताकतवर थी कि उसने कुर्रे अर्ज के गिर्द 2 बार चक्कर लगाया। फ्रांस की जौहरी तवानाई कमीशन के अलेक्सी लापेशन और उनके साथियों का कहना है कि रूस में चमकने वाले शहाबिये की शिद्दत 460 किलोटन TNT यूनिट के बराबर थी, जिसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि 1908 में रूस के इलाके साइबेरिया में गिरने वाले शहाबियों ने 2000 मुरब्बा मील के जंगल को जलाकर खाकिस्तर कर दिया था। इनकी ताकत 3 से 5 मेगाटन TNT के मुसावी थी, यानी दूसरी जंगे अजीम में हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम धमाकों से 100 गुना ज्यादा। इसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि अगर फरवरी में रूस की फिजा में दाखिल होने वाला शहाबिया जलकर खाकिस्तर होने की बजाय जमीन से आ टकराता तो बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता था। जमीन के गिर्द हवा का हाला ऐसा कुदरती दिफाई निजाम है जो हमें फिजा से आने वाली ऐसी आवारा चट्टानों और शहाबियों से बचाता रहता है, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। साइंसदानों की अक्सरियत का कहना है कि स्यार्चे अपने मदारों में घूम रहे हैं, इसलिए उनका जमीन से टकराना बहुत मुश्किल है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब तक की तहकीक के मुताबिक जमीन के करीब 9000 स्यार्चों और औसतन सालाना 800 चट्टानों का पता चलाया जा चुका है। नासा के मुताबिक अगर 1/4 किलोमीटर जिसामत का स्यार्चा जमीन से टकरा जाए तो जमीन पर जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। जो स्यार्चे साइंसदानों के इल्म में आ चुके हैं वो इन पर पूरी नजर रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई गैर मामूली तब्दीली देखने में आए तो इसका कोई हल ढूंढा जा सके, क्योंकि कुर्रा अर्ज को लाहक ऐसे गंभीर मसाइल से निमटने के लिए साइंसी तहकीक जारी है। मगर ऐसे स्यार्चे जो अभी इनके इल्म में ही नहीं या उन्होंने अपने गैर मुस्तकिल मदार का चक्कर ही पूरा नहीं किया, वो कुर्रा अर्ज के लिए किसी भी लम्हे शदीद खतरे का बायस बन सकते हैं। असल में ऐसे गैर मुस्तकिल मदारों वाले स्यार्चों का चक्कर कई 100 साल पर मुहित होता है। जमीन के मदार के करीब से गुजरते हुए ये कश्शे सकल का शिकार होकर जमीन की फिजाई हदूद में दाखिल हो सकते हैं, जिससे जमीन लम्हों में तबाह हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता महीने जमीन के करीब से 3 किलोमीटर चौड़ा स्यार्चा गुजरा तो दुनिया भर के साइंसदानों की नजरें उस तरफ लग गईं, क्योंकि इतने बड़े स्यार्चे का जमीन के करीब से गुजरना एक बहुत बड़ा वाकया था। इस स्यार्चे को QE2 का नाम दिया गया था। ये जमीन से 58 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। 200 साल के सफर के दौरान ये इस जमीन से कम तरीन फासला था। गोया ये अपने मरकज से हट रहा है, ताहम इतने फासले से उसके जमीन से टकराने के इम्कानात बहुत कम थे। ये फासला बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्यार्चे को सिर्फ दूरबीन से ही देखा जा सका। खौफनाक पहलू ये है कि इतनी बड़ी जिसामत के 600 के करीब स्यार्चे खला में गर्दिश कर रहे हैं, ताहम सब अपने अपने मदारों में चक्कर काट रहे हैं। जायजा लेने पर पता चला कि QE2 का अपना चांद भी है और इसके मदार में मजीद खलाई चट्टानें भी गर्दिश कर रही हैं। साइंसदानों का कहना है कि इतने बड़े स्यार्चे का जमीन से टकराना बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा हो सकता है, इसलिए ऐसे स्यार्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि वक्त से पहले पेशबंदी की जा सके। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ जरूर इरसाल कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सबका खुदा निगहदार।